안녕하세요, 첼세입니다. 네, 오늘은 Nate the Great and the Tardy Tortoise를 가지고서 읽으면서 해석을 해드리는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. Nate the Great and the Tardy Tortoise는 AR 레벨로 2.5고 전체 길이는 2060단어 정도 되는 그런 책입니다. 초급부로 영어에서 처음 시작하신 분들한테 적당한 책이죠. 이 책 꼭 한번 읽어보세요. 여러가지 재밌는 면이 많은 그런 책이에요. 그러면 시작해보도록 할까요? Nate the Great and the Tardy Tortoise. 이 tortoise 하지 마시고 tortoise라고 발음하셔야 돼요. 이거는 그 OI가 OE로 발음되지 않는 이상한 경우예요. tortoise. tardy는 느린 그런 뜻이죠. tardy tortoise. I, Nate the Great, am a detective. 나 위대한 네이트는 탐정이에요. This morning I did not have a case to solve. 오늘 아침에 나는 풀어야 할 케이스가 없어요. 사건이 없었어요. I woke up late. 늦게 일어났어요. I stretched. 이렇게 했다는 얘기죠. 쭉 펴는 거, stretched. My dog sludge stretched. 내 개인 슬러지도 역시 쭉 길게 폈어요. We looked out the window. 우리는 창밖을 내다봤어요. The sun was shining. 햇빛이 비치고 있었고요. The birds were singing. 새들이 지저귀고 있었어요. Tortoise was eating. Tortoise was eating the flowers in my garden. 거북이가 내 가든에 내 정원의 꽃들을 먹어치고 있었어요. 불청객이죠 이러면. I do not own a tortoise. Tortoise. 죄송해요. 다시요. I do not own a tortoise. 나는 거북이를 가지고 있지 않아요. own, 가지다, 소유하다죠. own. 알아두셔야 되는 단어고요. Sludge does not own a tortoise. 슬러지도 거북이를 가지고 있지 않아요. Sludge and I rushed out to the backyard. 슬러지와 나는 뒷마당으로 rushed, 급히 나갔다는 얘기죠. rush, 급히 나갔다. The tortoise started to eat the petunia. 페투니아 꽃. 페투니아지만 페투니아. 강세가 두 번째 있어요. 그 꽃을 먹고 있었어요. a bite here, a bite there. 여기 한번 뜯어먹고 저기 한번 뜯어먹고. 이런 동물들은 다 먹는 예가 없죠. 다 조금씩 뜯어먹고 그냥 가버려요. 그래서 망쳐놓는 거죠. He started to eat a daisy. 데이지를 먹기 시작했어요. A bite here, a bite there. 여기저기를 먹었어요. 깨물었어요. I, Nate the Great, 죄송해요. I, Nate the Great, like to look at flowers. 나 위대한 네이트는 꽃들을 보는 것을 좋아해요. Look at the flower. Like to, 좋아하다. Soon there would not be any flowers to look at. 곧 거기에는 남아있는 꽃들이 없을 거예요. 볼 남아있는 꽃들이 없을 거예요. 라는 거예요. 그래서 to look at이 앞에 있는 any flowers를 이렇게 수식하죠. 화살표가 안 되네요. 어쨌든 그렇고요. I stared at the tortoise. 나는 거북이를 쳐다봤어요. Stare at, 쳐다보다. He was green. 그것은 녹색이었고요. He had a big shell. 그는 두꺼운 shell, 껍데기죠. 등껍데기. 등껍데기를 가지고 있었어요. He had and a big appetite. appetite은 저거죠. 여기 appetite은 식욕이라는 얘기죠. 큰 식욕을 가졌어요. 대식가라는 얘기죠. 많이 먹어치운다는 얘기고요. He did not have any teeth. 그는 이빨을 가지고 있지 않았어요. 거북이 이빨은 입에는 이빨이 없죠. 그 대신 이렇게 뭉툭하게 생긴 이빨을 대신하는 부리 같은 게 있죠. But he did not good work. 다시요. But he did good work without them. 그것 없이도, 이빨들 없이도 good work, 좋은 일을 해요. 무슨 얘기냐면 일을 잘해요 라는 얘기예요. 잘 먹는다는 얘기죠. I knew I must take him away. 나는 알았어요. 그를 take him away, 치워야 된다는 것을 알았어요. 치료만 한다는 것을. But what would I do with him? 하지만 내가 그를 가지고 뭘 할 수 있을까요? You must live somewhere.
너는 어디 딴 데 살아야 돼 라고 내가 말했어요. You must have an address or a telephone number. 너는 그래서 이거 위에 거는 뭐뭐 해야만 하네 라는 뜻이고 must가, 밑에 거는 가지고 있어야만 해가 아니라 있는 게 분명해 라는 얘기죠. 네. 가지고 있으면 틀림없어. 너는 어드레스, 주소나 전화번호를 가지고 있으면 틀림없어 라는 얘기죠. 그래서 위에 거 아래 거가 다른 뜻을 쓰였다는 게 중요하죠. must 위에 거는 뭐뭐 해야만 한다, 밑에 거는 뭐뭐임에 틀림없다 라는 뜻이에요. I knew that a tortoise can live for a very long time. 난 알았어요. 그 거북이가 아주 오래 살 수 있다는 것을 알았어요. This tortoise could be 100 years old. 이 거북이는 100살이 됐을 수도, 100살일 수도 있어요. Could be 일 수 있다라는 얘기죠. Could be. He should know where he lives by now. 네, 지금쯤에는 그가 어디 사는지를 알아야만 해요. 아는 게 좋겠어요. should가 나죠. should. 그래서 뭐뭐 하는 것이 좋겠다라는 얘기죠. should know. He started to crawl away. crawl은 기다고요. 네, 그래서 기어가기 시작했어요. 기어서 멀리 가기 시작했어요. slowly, 느리게. very, very slowly, 아주 느리게. Was he on his way home? 그는 그 집에 가는 길일까요? 라는 건데, on his way home이 집에 가는 길이라는 뜻이에요. 네, on his way to school 하면 학교 가는 길. 네, on his way home 하면 집에 가는 길, 이런 뜻이고요. was he 질문이죠. 네, 뭐뭐 있냐 라는 얘기고요. No, he was on his way to eat my violets. 그는 나의 바이올렛을 먹으러 가는 길이었어요. on his way to eat, 먹으러 가는 길이죠. on his way to eat. 네, this tortoise was lost. 이 거북이는 길을 잃었어요. He needed help. 그는 도움이 필요해요. I said, I, Nate the Great, have never taken a case for anyone who is green and has a thick shell. 내가 말하기를 나 위대한 네이트는 절대 해본 적이 없다는 얘기죠. have never taken. 그래서 이게 현재 완료고 경험을 얘기하죠. 그래서 그런 적이 없어요. taken a case, 사건을 맡은 적이 없어요. for anyone. 어떤 사람이고, who is green, 녹색이고, 그리고 thick shell, 그 등껍질이 딱딱한, 네, 두꺼운 등껍질을 가진 사람의 케이스를 맡아본 적이 없어 라는 거죠. But I must find out where you live and take you there. must 뭐뭐 해야만 한다. 나는 나는 찾아내야 돼요. 네가 어디 사는지, where you live and take you there. 그리고 널 거기로 데려가야 돼요. where you live, 네가 어디서 사는지. 네, 이거 주의해서 해석하시고요. I got dressed. 나는 옷을 입었어요. I wrote a note to my mother. 나는 엄마에게 편지를 썼어요. 짧은 편지. Dear mother, I am on a green case군요. 네. I am on a green case. I am helping a tortoise. 네, 친애한 어머니. 나는 그 초록색 케이스를 맡았어요. 나는 거북이 한 마리를 도와주고 있어요. Hope the case moves faster than he does. 네, 나는 바래요. 그 케이스, 그 사건이 거북이가 기어다니는 것보단 빨리 움직이길 바래요. 거북이에 대한 케이스니까 사건도 그렇게 느릴까봐 걱정하고 있는 거죠. Love Nate the Great. 사랑하는 네이트로부터. I Nate the Great got a box. 나는 그 상자를 하나 가져왔고요. I put lots of holes in it. 그 위에, 그 안에 여러 개의 홀을, 여러 개의 구멍을 뚫었어요. 여기 위에 있는 거죠. 예, 이런 구멍들. 예. 근데 이게 in it이라는 게 중요해요. holes in it. 그 안에 많은 구멍을 뚫었다. 그때 in it을 쓴다. on it이라고 잘 안 쓰는 거죠. Then I put the tortoise in the box. 그리고 나서 난 넣었어요. 그 거북이를 박스 안에. I'm taking you home. 나는 너를 집에 데려가고 있어. 라는 얘기고요. I said, wherever that is. 그것이 어디든지 간에. wherever. 네, 어디든지 간에 라는 얘기죠. 네. Where was his home? 그의 집이 어딜까요? I was thinking. 나는 생각하고 있었어요. This tortoise is slow.
이 그 거북이는 아주 느려요. 이게 사실 네 저거죠. 그 단서죠. Perhaps he did not crawl very far from home. 아마도 그는 did not crawl 기지 못했을 거예요. 아주 멀리 집에서부터 아주 멀리 기어가지 못했을 거예요. Perhaps he lives near here. 아마도 그는 이 근처에 살 거예요. But he knows how to find food. 하지만 그는 알아요 어떻게 음식을 찾는지. 식물성 음식을 먹으니까 정원만 돌아다니면 되죠. 근데 정원은 모든 집에 다 있죠. 그게 문제예요. He could have been crawling and eating for days. 네, 그는 could have been ing니까 이 뒤에가 그 완료형에다 앞에 could를 썼으니까 뭐뭐이었을 수 있다라는 과거 사실을 네, 추측할 때 쓰는 거예요. could. 그는 뭐 할 수 있어요? 그는 기어 다녔을 수 있어요. 네, 기어 다니면서 먹을 수 있어요. For days. 수일 동안. 그러니까 얼마나 다녔는지 모르니까 아주 가깝지 않을 수도 있다라는 얘기죠. 네, 그런 얘기죠. He could have eaten his way from the other side of town. Could have eaten 이것도 마찬가지로 과거 사실에 대한 추측이에요. could 뭐뭐일 수 있다. His way from 그 오는 길에 계속 먹으면서 왔을 수 있다라는 거예요. The other side of town 그 마을의 다른 쪽에서부터라는 얘기죠. 네, 그게 저쪽 끝에부터 이쪽 끝까지 먹으면서 왔을 수도 있어 라고 얘기하고 있는 거죠. This tortoise could live anywhere. 어디에 살았을 수도 있다 라는 거죠. 어디든지 그에 사는 곳이 어디일 수도 있다. 어느 곳이 될 수도 있다 라는 얘기죠. 네. I spoke to Sludge. 나는 슬러지한테 얘기했어요. This is a strange pet. 이것은 이상한 애완동물이에요. Who'd own a strange pet? 누가 이상한 애완동물을 가졌을까? 이상한 사람이죠. 그럼 로자먼드죠, 로자먼드. 네. Sludge knew the answer. 슬러지는 그 답을 알고 있었어요. We rushed to Rosamond's house. 우리는 로자먼드의 집으로 급히 갔어요. Rush. With the box. 그 박스에 가죠. 박스에는 네, 톨터스가 들었죠. 네. We walked up the front steps. 우리는 그 정문 앞에 계단을 걸어 올라갔어요. Sludge sniffed the steps. 슬러지는 그 계단의 냄새를 맡았어요. I bent down to see what Sludge was sniffing. 나는 기울여서 bent는 굽혔다니 bend의 과거이죠. 굽혔어요. to see 보려고. 네, 밑에 보려고. 네, 굽혔어요. What Sludge was sniffing. 슬러지가 뭘 냄새 맡고 있는지 보려고 굽혔어요. 라는 얘기니까 이게 what이 뭐뭐 하고 있는 것, 네, 뭐뭐 하는 것 이렇게 해석하셔야겠다는 거죠. 네, 그래서 it was a trail of crumb. trail은 자국 자치고 crumb은 그 부스러기죠. 그래서 과자 부스러기 같은 게 crumb이라고 해요. 그래서 그 과자 부스러기의 자취였어요. They led to the front door. 그것들은 앞쪽 문으로 led 이어지고 있었어요. 이끌고 있었어요. 이어졌다는 얘기죠. Sludge scratched on the door. 슬러지는 문을 이렇게 박박 긁었어요. 열어달라 그럴 때 주로 긁죠. Rosamond opened it. 로자몬드가 문을 열었어요. She was holding two crumbling cupcakes. 그녀는 두 개의 크럼블링은 크럼이 막 떨어지고 있는 거죠. 이게 부서지고 있는. 네, 왜 부서질까요? 제대로 안 구워서 그렇죠. 네, 크럼블링 컵케이크를 들고 있었어요. Her cats, Little X, Plain X, Big X, and Super X were eating crumbs from the floor. 네, 그게 고양이인 Little X, Plain X, Big X, Super X가 바닥에 있는 그 크럼스, 그 부스러기를 먹고 있었어요. 떨어뜨리고 있고 고양이들은 그걸 주워먹고 있는 거죠. I brought over a lost pet. I said. 네, bring over, 데려왔어요. 잃어버린 애완동물을. Why? Thank you. 로자먼드 said. Why는 저런 이런 뜻이야. 이게 그 왜로 해석하시면 안 돼요. 이게 그 감탄사인 경우가 있어요. Why가 의문사가 아니고. 그래서 저런 땡큐 고마워 라고 로자몬드가 얘기했어요. 네, why 주의하시고 why 감탄사인 경우가 있다.
She opened the box and saw the tortoise. 그는 박스를 열고 거북이를 봤어요. This is not a cat. 이거는 고양이가 아닌데? 그녀가 말했어요. It is green and it has a shell. 녹색이고 껍데기가 있잖아. I do not want it. 난 원하잖아. 이상하게 냉정하죠 오늘은. 네. This is not a gift. 나 이거는 선물이 아니야. I found this tortoise and I'm looking for his home. 나는 이 그 거북이를 찾았는데 나는 그의 집을 찾아주고 있는 중이야. Do you know anybody who has lost a pet? 너는 누군가는 아니야. Who has lost a pet? 애완동물을 잃어버린 누군지 어떤 사람이라도 알아? 이렇게 물어본 거죠. 그래서 여기서 앞에 있는 관계대명사가 anybody를 이렇게 수식하는 그런 문장이에요. 네, 안 되네요. 예전 화살표가 잘 되더니. I heard that Claude lost something. 그러자면서 나는 들었어요. 클라우드가 무엇인가를 잊어버렸다고 듣고 들었어요. 네, 여기서 대시 접속사죠. 그래서 heard의 목적어로 들은 내용이 클라우드가 무엇을 잊어버렸다라는 거예요. 그 다음에 But I don't know what it is. 하지만 나는 그것이 뭔지 몰라요. Claude is always losing things. 클라우드는 항상 물건들을 잊어버려 라는 얘기죠. You are losing your cupcakes. 너는 네 컵케이크를 잊어버리고 있잖아. 무슨 얘기? 잃어버리고 있는 건 뭐예요? 뚝뚝 떨어지고 있으니까 점점 줄어들죠. 이게 잃어버리고 있는 거예요. I said they are turning into crumbs. 그들은 부스러기로 바뀌고 있어. These are tuna fish cupcakes. 이것들은 투나 피쉬 컵케이크 뭐예요? 참치 컵케이크? 이런 거 만들면 안 되죠. 네. 로저트가 말했어요. Want some? 좀 먹을래? 이런 거죠. Want some 많이 써요. 네. 이것도 써먹어 보세요. Want some? 이렇게 물어보면 좀 먹어. 네, 이렇게 물어보는 거죠. I Nathan had not eaten breakfast. 나 네이터그레이트는 아침 식사를 안 했어요. I was hungry. 난 배가 고팠어요. 하지만 but I was not that hungry 이렇게 나와요. Not that hungry는 여기 대시 그렇게란 뜻이에요. 네, 그것이란 뜻이 아니고 대시 그 형용사로 쓰인 경우가 있어요. 부사죠. 부사. 네. 부사 형어를 수식하죠. 그러니까 그렇게 배고프진 않아라는 얘기죠. 그렇게도 쓰인 경우가 있다. Sludge was licking up the crumbs. 그 슬러지는 그 부설기를 핥고 있었어요. It was time to leave. 떠날 시간이에요. I said goodbye to Rosamond. 나는 로자먼드한테 안녕이라고 얘기했어요. Sludge sniffed his way down the steps. 그 내려가는 뭐죠? 계단. 네. 계단을 내려가는 길에 계속 냄새를 맡고 있었어요. 네. Then we went to Claude's house. 그리고 나서 우리는 클로드네 집으로 갔어요. Claude opened the door. 클로드는 문을 열었어요. I stared at him. 나는 그를 쳐다봤어요. There was something missing. 거기에는 어떤 것이 missing, 잃어버린 게 있었어요. 여기 보시면 네. 요거죠. 맨발이죠, 맨발. 이쪽은 양말 신었는데. He was not wearing a sock on his left foot. 네. 그는 양말을 한쪽 신고 있지 않았어요. 그의 왼쪽 발에. Have you lost a tortoise? I asked. 너는 뭐죠? 네, 거북이를 잃어버렸니? 라고 내가 물어봤어요. No, Claude said. 아니, I have lost my sock. 나는 내 뭐죠? 양말을 잃어버렸어요. Do you know anybody who owns a tortoise? 너는 누군가를 아니? 누군가 tortoise 뭐죠? 거북이를 잃어버린 누군가를 아니? 네, 이것도 아까 전에 문장과 똑같죠. 그래서 who owns a tortoise가 앞에 있는 anybody를 이렇게 수식하는 거예요. 네, 제대로 하면 되나요? 이렇게 하면 되는군요. 네. I know that Pip and Oliver and Esmeralda and Annie do not own a tortoise. 난 알아요. 핍과 올리버, 에스머랄다와 애니가 tortoise, 거북이를 가지고 있지 않다는 걸 알아요.
Claude said. 클로드가 말했어요. They do not have my sock either. 그들은 내 양말도 또한 가지고 있잖아요. 네. Do not have에서 do not이니까 뒤에 either가 온 거죠. 네. 부정형일 때 뭐뭐도 역시는 either를 쓰셔야 돼요. 네. do not 때문에 to가 아니라 either를 썼다. Can you look for it? 너는 그걸 찾아볼 수 있니? I need the great M on a case. 네. I이기 때문에 M을 쓴 거예요. 네. need the great는 중간에 끼어들어간 거고. 네. 그래서 is를 안 쓰도록 주의하자. 주의하셔야 돼요. 수사하는 중이야. I must find out where a tortoise lives. 나는 찾아야 돼요. 어디서 그 거북이가 사는지. My case is bigger, Claude said. 내 사건이 더 커. My sock is size 11 and a half. 네, 그 뭐죠? 내 양말이 11과 반 사이즈야. 이게 미국 사이즈니까 얼마인지 저도 잘 모르겠어요. 저도 예전에 미국 갔다가 10.5짜리 그 신발 샀나 그랬는데 그때 그 맞아서 대충 신어보고서 하는데 애 치고는 발이 큰 것 같은데요, 그죠? I cannot look for it. 나는 그것을 찾을 수 없어. 내가 말했어요. I will give you a clue. 내가 너한테 단서를 하나 줄게. 클로드가 말했어요. The sock matches the one on my right foot. 네, 그 sock은 그 양말은 매치는 들어맞는다는 얘기죠. 네, 모양이 똑같다고. On the one. 그것 뭐냐면 그 내 오른쪽 발에 있는 것과 들어맞아 라는 얘기야. Good idea, I said. 좋은 생각이네. Sludge and I walked away. 슬러지와 나는 걸어서 멀리 가기 시작했어요. Claude yelled after us. 우리 뒤에서 소리를 질렀어요. If you find my sock and it doesn't look as good as my right sock, I don't want it. 네. 그래서 If you find my sock, 만약에 네가 내 그 양말을 찾고 and it doesn't look as good as my right sock. 내 오른쪽 양말만큼 좋아 보이지 않는다면 as good as. 네. 내 오른쪽 양말만큼 좋아 보이지 않는다면 I don't want it. 네, I don't want it. 네, 원하지 않아. I need a match. 나는 맞는 짝이 필요해. 라는 얘기죠. I needed some pancakes. 나 위대한 네이트는 팬케이크 좀 필요했어요. Sludge needed a bone. 슬러지는 뼈다귀가 필요했어요. We went home. 우리는 집으로 돌아갔어요. I took the tortoise out of the box. 나는 그 거북이를 박스 밖으로 꺼냈어요. He crawled around the kitchen slowly. 그는 부엌 주변을 천천히 느리게 기어다녔어요. Very, very slowly. 아주 천천히. I made pancakes. 나는 팬케이크를 만들었고요. I gave Sludge a bone. 나는 슬러지에게 뼈다귀를 줬어요. The tortoise looked at me. 거북이가 날 쳐다봤어요. Was that a hungry look? 예, 그것이 hungry look. look은 보다라는 뜻도 있는데 네, 여기서는 그 명사를 쓰였으니까 표정이라는 뜻이에요. 그래서 a look, hungry look. 저게 배고픈 표정인가? 이렇게 물어본 거죠. You are full of flowers. 너는 그 꽃들로 가득 찼잖아. 꽃 먹고 배불렀잖아. 이런 얘기죠. 꽃 먹고 배부르다 보았어. 네. 뭔가 네 이상한 말이네요. 꽃 먹고 배불렀어. 내가 말했어요. He kept looking. 그는 계속 쳐다봤어요. I gave him a piece of pancake. 나는 그에게 팬케이크 한 조각을 줬어요. He took a little bite. 그는 살짝 깨물어 먹은 거죠. little 아주 작게 깨물어 먹었어요. Your owner must wonder where you are and when you are coming home. 네, 너의 owner, 너의 주인은 must wonder, 궁금해할 일에 틀림없어. 알았죠? wonder, 원더우먼의 그 원더죠. 네. 궁금한 거, 놀라운 거. 궁금해하면 틀림없어. Where you are, 네가 어디 있는지. 그쵸? 이거 의문사로 맞죠? where를. And when you are coming home. 그리고 언제 네가 집에 돌아가는지, 가는지 궁금할 게 분명해. 라는 얘기고요.
I said. 내가 말했어요. You are the tardy tortoise. 너는 느린 거북이야. 네, 이런 얘기 왜 하죠? I ate the great ate a pancake and thought. 나 위대한 네이트는 팬케이크를 먹었고요. 그리고 생각했어요. I need a clue. 나는 단서가 필요했어요. What did I know about this tortoise? 네, What did I know about this tortoise? 내가 무엇을 할까요? 이 거북이에 대해서. 머리를 쥐어짜고 있죠. 네, 먹긴 다 먹었죠. 네, 다 먹고 머리를 쥐어짜고 있다. Did he have any friends or relatives? 그는 어떤 그 친구나 친척이 있을까요? Relatives 친척이죠. How about hobbies? 네, 그 뭐죠? 합의? 취미는 어떨까? 왜 생각하죠? I knew that he liked flower. 나는 알아요. 그가 꽃들을 좋아한다는 거. Crawl very slowly. 아주 천천히 기고요. Crawl and keep his secrets. 그리고 비밀을 지켜. 어디 사는지 안 가르쳐줬다고. 네. That was it. 그게 전부예요. That was it. 네, 그게 전부다라는 뜻이야. 이것도 많이 써먹을 수 있어요. 회화에 That's it. 그게 다야? 이런 얘기죠. That was it. 그게 다였어. 네, 이렇게 쓰시면 돼요. This tortoise was never going to get anywhere. 이 그 tortoise 그 거북이는 어디에도 도착하지 못할 거예요. 왜냐면 자기가 데리고 있으니까. Going to get anywhere. 어디에도 도착하지 못할 거예요. He was never going to be president of the United States or captain of the track team. 그래서 그는 절대 되지 못할 거예요. 미국의 대통령도 뭐 이런 얘기를 하죠. 그리고 또 captain of the track team. 트랙 팀은 육상 경기할 때 그 육상 팀이에요. 육상 경기라면 모든 사람이 그 모든 경기를 뛰는 게 아니죠. 한 팀이 있으면 그 팀에서 어떤 사람 뭐 멀리뛰기 하고 어떤 사람 100m 하고 어떤 사람 400m 하고 뭐 이런 거죠. 네, 거기에 캡틴 주장이라는 얘기죠. 네, 그게 될 리도 없다라는 거예요. He was just a pet. 그는 그냥 애완동물이에요. Like sludge, 슬러지와 같이. Suddenly I knew what to do. 무엇을 해야 할지도 what to do. 네, 이렇게 해석하셔야 돼요. 네. 무엇을 해야 될지 알았어요. And where to look. 어디를 봐야 되는지도 알았어요. This case is almost solved. 이 케이스는 거의 끝났어. 네, 중간에 이런 얘기 꼭 나오죠. 그러다가 맨날 막혀서 네, 다시 돌아가죠. 거의 끝났으란 말이 꼭 한 번씩 나와요. I said sludge. 내가 슬러지한테 말했어요. I know who'd know where this tortoise lives. 나는 알아요. 누가 알지. 내가 알아요. 누가 알지. Who'd know where this tortoise lives. 어디에 이 거북이가 사는지 누가 알지 내가 알아요. 이런 문장 되게 많이 쓰죠. 네, 이 작가의 특징인 것 같아요. 네, 그가 어디 사는지 누가 알지 알아요. I picked up the tortoise and pick him back in the box. 나는 그 거북이를 tortoise를 집어들었고요. 다시 박스 안에 집어넣었어요. Let's go, I said. 자, 가자. 내가 말했어요. I named the great and sludge rushed the veterinarian with the box. 나 위대한 네이튼 슬러지와 함께 베트라리안 수의사죠. 수의사에게 서둘러 갔어요. With the box, 그 박스를 가지고. Tortoises must come here just like most pets do. 네. Tortoises, 그 거북이들은 must come here. 여기 올 게 분명히라고 하죠. 네. 되게 애완동물들은 무슨 예방 접종 마친다든지 네, 그럴 거니까. 다른 그 대부분의 애완동물이 그런 것처럼 내가 말했어요. There should be a record of where this tortoise lives. 거기에는 어떤 record, 그 기록이 있을 거예요. record요. 네, 기록이 있을 거예요. 어디에 이 거북이가 사는지에 대한 레코드가 있을 거예요. We walked into the waiting room. 우리는 대기실로 들어갔어요. It was full of dogs, cats, and people.
개와 고양이와 사람들로 가득했어요. Cats were meowing. meow가 개 아니죠. 고양이 우는 소리고요. The dogs were barking. 개들은 짖고 있었어요. One dog was barking the loudest. 그 하나의 개가 the loudest는 loud의 최상급이에요. 가장 크게 짖고 있었어요. It was Annie's dog Fang. 그것은 애니에게 팽이었어요. He looked mad. 그는 화나 보였어요. Fang has a sore tooth. Annie said. 팽이 아픈 이빨을 가지고 있어. 이빨이 아파. 라는 얘기죠. Look, 봐봐. I Nate did not want to look at Fang's tooth. 네. 나 위대한 네이트는 팽의 이빨을 들여다보기 싫었어요. 네, 저도요. 네, 그럴 것 같아요. I am here on a case. I said. 나는 사건 때문에 여기 왔어. 내가 말했어요. I opened the box. 상자를 열었고요. I need to ask the vet. 네, 벳이 베테르네리안의 약자예요. VET로 쓰죠. 수의사를 한테 물어봐야 할 필요가 있어요. This tortoise live. 어디에 이 tortoise 그 거북이가 사는지에 대해서. 네, 팽이 표정이 되게 안 좋네요. tortoise. 네. Oh, a tortoise. 네. 애니가 말했어요. 거북이구나. I have never seen one here. 난 여기서 한 마리도 본 적이 없어요. 근데 one은 얘를 못 봤다는 얘기 아니라 어떤 다른 거북이도 보지 못했다는 얘기예요. 그러니까 여기 거북이는 안 온다는 얘기예요. 그죠? 네. I have never seen one here either. 나도 여기서 한 마리도 본 적이 없어. either. 뭐뭐도 또 아니죠. 네. But they do not meow. 하지만 그들은 울지 않, 그 고양이 울음소리를 내지 않고 they do not bark. 그들은 짖지 않아요. And they probably come here in a box. 그리고 그들은 아마 박스 안에 담겨서 올 거야. A tortoise could be here and we would not see or hear him. 거북이 한 마리가 오면 이제 여기 왔을 수 있죠. could. 예, 왔을 수 있는데 we would not see. 나는 우리는 보지 못할 거야. would 뭐뭐 했을 것이다 라는 거야. or hear him. 보거나 듣지 못했을 거예요. Yes, Annie said. 맞아. But a tortoise is a reptile. 그 거북이는 뭐죠? 파충류. 파충류. reptile. 네, 파충류. This place is not for reptiles. 이 곳은 파충류를 위한 것이 아니야. Birds, goldfish, goats, pigs, wolves. 네, 새와 금붕어와 그다음 뭐죠? goats, 염소와 돼지와 그리고 늑대들. How do you know? I asked. 너 그거 어떻게 아니? Because they thought Fang was a wolf. 네. 왜냐하면 그들이 생각했어요. 그러니까 그 수의사 선생님들이 그렇게 생각해서 뭐라고? 팽이 늑대라고 생각했어. 네. The first time I brought him. 첫 번째로 내가 그를 데려왔을 때라는 얘기죠. 네. 그래서 네. 이것도 문제가 좀 기네요. 여기서 나눠서 생각하셔야죠. 네. That's when I found out who doesn't get in. 네. 누가 못 들어온지 그때 알았어라는 얘기죠. 네. I Nate the Great sat down next to a noisy cat. 나 위대한 네이트는 시끄러운 고양이 옆에 앉았어요. 계속 우는 고양이. This case was going slower than a tortoise. 이 사건은 거북이보다 더 느리게 가고 있었어요. This case had come to a dead end. 이 사건은 dead end 막다른 길이야. dead end. 막다른 길로 갔어요. 이제 앞으로 더 진행할 데가 없어요. 라는 거죠. 어디에 뭐 어떻게 되는지 모르겠어요. 이런 얘기죠. dead end 막다른 길 알아두시고요. There was only one more thing I could do. 내가 할 수 있는 단지 한 가지 일이 있어요. I could get the name of reptile vet and go there. 나는 get the name of reptile vet. 그 파충류 소비사의 이름을 얻을 수 있어요. and go there. 그리고 거기 갈 수 있어요. 라는 거죠. 그래서 이 위에 있는 그림이 사실
가면 어떻게 될지에 대해서 여기다 생각한 건데, 여기서 생각하고 있는 건데, 그 내용에 대해서 지금 여기서 상상하고 있는 거죠. 네, 이게 실제로 간 게 아니란 게 중요해요. 네, 실제로 간 거라고 생각하시면 안 돼요. And walk into a waiting room filled with rattlesnakes, boa constrictors, lizards, alligators, crocodiles, and other creepy creatures. 네, 이렇게 무지하게 많죠. 그리고 걸어 들어갔어요. 그 대기실로. Filled with rattlesnake. rattlesnake 그 방울뱀이죠. rattle 달걀 걸리는 소리가 난다 그래서 rattlesnake이고요. 보아 컨스트릭터는 그 보아뱀이에요. 보아뱀인데 컨스트릭터가 주로 이제 그 먹잇감을 물어서 도구로 죽이는 게 아니라 칭칭 휘감아가지고 이게 눌러서 죽이죠. 숨을 못 쉬게 만들어서. 그게 컨스트릭터예요. 그러니까 뱀 종류예요. 뱀 종류 중에 컨스트릭터가 있는 거예요. 보아뱀 같은 경우에는 커서 그냥 그 물고서 칭칭 감아서 죽이죠. 네, 이게 컨스트릭터라고 그러고요. 리저드는 도마뱀이고 엘리게이터는 이게 악어인데 크로코다일과 어떻게 구분되는지는 제가 잘은 몰라요. 그런데 주로 제가 알기로는 주로 그 호주에 있는 뱀들이 크로코다일이고요. 네. 그리고 엘리게이터는 미국의 그 어디죠? 플로리다 이런데 늪에 있는 게 엘리게이터예요. 그 이빨이 크로코다일은 뭐 이렇게 나나? 두 개가 그 아랫니 윗니가 이렇게 엇갈려서 나는데 그런데 그 바깥에서 볼 때 그런데 그 엘리게이터는 한쪽만 보인대요. 위쪽만 보이나? 하여튼 그래요. 그게 다르대요. 참 모르겠어요. 그게 종류가 되게 많아요. 무슨 뭐 남미인가? 인도에도 있죠? 네. 인도에는 카이만이라고 그러던가요? 네. 카이만이 남미인가요? 전 잘 몰라요. 죄송해요. And other creepy creatures. creepy는 기어다니는 도 되고 무서운 으스스한 이런 뜻도 돼요. 그래서 creepy creatures 으스스한 놈들. 왜냐하면 되게 그 악어나 뱀들 이런 거 네, 좀 그렇게 생각하죠. 네, 안 좋게 생각해요. creepy creatures예요. Some of them have sharper fangs than fang. 이런 말 많이 있어요. 그들 중에 일부는 fang보다 fang이 그 날카로워라는 얘기죠. 그래서 fang보다 송곳니가 날카로워요. fang이 원래 송곳니라는 뜻이고요. I'd seen enough bites to die. 네, 나는 오늘 충분한 이렇게 왕 깨무는 걸 오늘 충분히 많이 봤어요. 라는 얘기고요. I did not want to see anymore. 나는 더 많이 보는 걸 원하지 않아요. 이게 사실은 안 간 거예요. 지금 안 가고 그냥 상상한 거예요. 그래서 그 더 이상 많이 보는 걸 원하지 않아요. 안 갔어요. Especially on me. 네, 나에 대해서는 나를 무는 거는 더 이상 보고 싶지 않아요. 그러니까 저런 데 가면 그게 reptiles가 있고 악어가 있고 뭐 보아뱀이 있고 이런 데 가면 물릴 게 뻔하죠. 네, 그러니까 그런 데 가고 싶지 않아요 라는 뜻이에요. 네, bite on이니까 네, 나한테 물리는 건 더 싫어 이런 거죠. 네. This case had begun with bites. 네, 이 케이스는 이 사건은 그 이렇게 깨무는 거 bite로부터 시작했어요 라는 얘기인데 바이트를 우리말로 뭐 좋은 말 없나요? 한 번 깨무는 거 좋은 생각이 안 나네요. The tortoise was biting my flowers. 그 거북이가 내 꽃들을 깨물었어요. 깨물고 있었어요. biting. 깨물었다고. Perhaps that was a clue. 아마도 그것이 단서일 거예요. But what I could do with it. 네, 내가 그것을 가지고 뭘 할 수 있을까요? I looked at Sludge. 나는 슬러지를 쳐다봤어요. He was the only dog in the room who was not barking. 그는 유일한 개였어요. 짖지 않는 그 방에서 짖지 않는 유일한 개는 슬러지 하나밖에 없었다는 얘기죠. He was sniffing. 그는 냄새를 맡고 있었어요. I thought about him sniffing the trail of tuna fish cupcake crumbs. 나는 생각했어요. 그에 대해서 스니핑 그 냄새 맡는 그러니까 trail of tuna fish cupcake 투나 그 참치 컵케이크의 자취 다시요. 참치 컵케이크의 가루의 자취를 냄새 맡는 그에 대해서 생각했어요.
길어요. trail, 자취요. Did that mean something? 그것이 무슨 의미가 있나요? All at once, 갑자기 Nate the Great knew that the tortoise and the sludge had given me the clues I need to solve this case. 네, 길죠. 네, 천천히 보시면 돼요. 네, I knew 대신 나오니까 나 네이트는 알았어요. 여기까지는 쉽죠. 안 내용이 대절 밑에 있는 거예요. 그래서 대사 한번 끊고 생각하시면 돼요. 네, tortoise and sludge, 거북이와 슬러지가 have given me, 나한테 줬어요. 뭐를? 단서를. 여기까지 하나요. 여기까지 또 하나고, 그 다음에 I needed to solve this case, 이 사건을 푸는데 필요한 단서를 줬다는 얘기예요. 그래서 이게 앞에 광해되면서 생략됐고, 앞에 있는 요 클로즈를 이렇게 수식하는 문장이에요. 네. 마음대로 안 되네요. 야, 안 되네요. 네, 이렇게 보시면요. 네. 이 사건을 푸는데 필요한 단서를 줬다는 얘기고요. We rushed home. 우리는 집으로 서둘러서 갔어요. We went into the backyard. 우리는 뒤뜰로 갔어요. I pulled out my magnifying glass. magnifying glass의 돋보기예요. 돋보기. magnifying 증폭한다는 얘기죠. 돋보기. We are looking for a trail. 우리는 자취를 찾고 있어. 내가 말했어요. A trail is a bite mark. 네, 깨문 자국의 자취를 찾고 있어. On the flowers. 그 꽃에, 꽃을 먹으면서 다녔으니까 그 자국을 거꾸로 따라가겠다는 얘기죠. 그 매그니파잉 글래스를 꺼낸 이 첫 번째예요. 이번에. 그 전에 저런 거 쓴 적이 없었죠. I looked to the right. There are no bite mark. 나는 오른쪽으로 봤어요. 오른쪽으로 봤더니 거기엔 bite mark, 그 깨문 자국이 없었어요. I looked to the left. 나는 왼쪽으로 봤어요. I saw bite marks shaped like little U's. 나는 봤어요. 그 깨문 자국을 shaped like little U, 그 작은 U 모양으로 생긴 on flower after flower, 그 꽃 위에 깨문 자국이 있겠죠. 네. 다 먹지 않나겠어요, 그죠? 플라워 뒤에 또 다른 플라워가 있었다는 얘기예요. 네. Follow those U's, 그 U자 모양을 따라가라고 내가 슬러지한테 얘기했어요. The tortoise ate his way out to our house. 이 거북이는 우리 집으로 오는 그 길 내내 먹었어라는 얘기예요. 네. So we will follow the trail of bites backward until we reach his house. 그래서 우리는 will follow, 따라갈 거냐라는 거죠. The trail, 그 자취의 깨문 자국의 자취를 backward, 거꾸로, 거꾸로 until we reach his house, 그의 집에 도달할 때까지. 슬러지 and I crept through my garden. 슬러지와 나는 우리 정원을 crept through, 기어서 통과했어요 라는 얘기죠. 그 크립의 과거형이 crept예요. C-R-E-P-T, creep, C-R-E-E-P. 네. Past the years on the petunias. 네. 페추니아, 그 뭐죠? 페추니아 꽃. 뭔지 잘 모르겠어요. 기억이 안 나요. 예전에 본 적이 있는 것 같은데. On the daisies, 데이지 꽃과 on this flower and that flower, 이 꽃과 저 꽃에 있는 것. Then the flowers stopped. 그리고 그 꽃들이 멈췄어요. 무슨 얘기냐면 꽃들의 그 먹은 자국이 없어졌다는 얘기죠. So did sludge and I. 슬러지와 나도 또한 그랬어요. 이게 멈췄다는 얘기죠. 그래서 So did I는 나도 그랬어죠. 근데 여기서 두 명이니까 슬러지와 나니까 So did sludge and I로 바뀐 거예요. 너도 나와 슬러지도 그랬어요 라는 뜻이고요. The train stops here. 그 자국이 여기서 멈추네. 내가 말했어요. And the cement walk start. cement walk은 그 시멘트로 된 보도이긴 보도. 네. 걷다가 아니고 시멘트로 된 보도가 여기서 시작해 라고 얘기했어요. The tortoise did not bite cement. 네.
그 거북이는 당연히 안 보여. 딱딱한데. 네, 시멘트를 깨물지는 않았어. We must go to the yard next door. 우리는 다 옆집이야. next door. 옆집의 마당으로 가야만 해요. Sludge and I rushed to the next yard. 옆집 마당으로 서둘러 갔어요. We saw flowers. 우리는 꽃들을 봤어요. And we saw U's. 우리는 U자 모양도 봤어요. And this is easy. I said. 이거 쉽네. This trail leads군요. This trail leads straight to another yard. 우리 이 자국들은 또 다른 마당으로 바로 곧장 이어져. Sludge and I made our way to the next yard. Make our way는 make one's way는 길을 헤쳐나가다라는 뜻이에요. 네. 다음 마당까지 길을 헤쳐나갔어요. Then we stopped. 그리고 나서 멈췄어요. This is not easy. 금방 또 딴 소리죠. 이거 쉽지 않아. 내가 말했어요. This yard has no flowers. 여기는 꽃이 없어요. There are only weeds and grass. 여기는 잡초와 풀만 있어요. Are they on the tortoise menu? 그것들이 그 거북이의 메뉴에 있니? 거북이 먹는 거야? 이렇게 물어본 거죠. Sludge and I peered down. 슬러지와 나는 아래를 내려다봤어요. We did not see any use. 우리는 어떤 유도 보지 못했어요. But we did see a trail. 하지만 우리는 봤어요. 자취를. Of dirt. 네, 흙의 자취가 보였다는 무슨 얘기예요? 잔디와 잡초를 쭉 깔려 있는데 거기 흙으로 보인 데가 있었다는 얘기는 거기만 저기 없는 거예요. 잔디와 잡초가 없는 거예요. 네, 흙의 자취. 네. Where weed had been. 그게 무슨 얘기예요? weeds 그 잡초가 had been 있었던 곳이죠. had been 있었던 곳이니까 지금은 없죠. 네, 그런 얘기예요. 잡초가 있었던. Where grass had been 그 풀들이 있었던. The trail zigzagged. zigzagged는 이렇게 갈짓자로 갔다 zigzagged. Sludge and I zigzagged. 슬러지와 나도 갈짓자로 갈 수밖에 없겠죠. We zigzagged to the other side of the yard. 그 마당의 다른 쪽 끝으로 갔어요. The tortoise had munched and crunched his way from end to end. tortoise는 그 거북이는 munch는 우적우적 씹었다라는 얘기예요. munch. crunch는 아작아작 끄집었다는 얘기. munch, crunch. 네. 이런 말 되게 쓰기 좋아하죠. 뒤에 ch로 끝나는 먹다라는 단어를 다 갖다 붙이죠. 그래서 우적우적 씹고요. 와삭와삭 씹어 먹었어요. On his way from end to end. 그의 가는 길에 끝에서 끝까지. Then the trail stopped. 그리고 나서 길이 멈췄어요. 자취가 멈췄어요. No more cement. 더 이상 죄송해요. No more가 아니에요. More cement. 네. 더 많은 시멘트가 있었어요. On to the next yard. 다음 마당으로 가. 이런 얘기죠. 내가 말했어요. The next yard was full of rocks. 다음 정원은 바위로 가득했어요. But I saw something bright on the ground. 난 하지만 봤어요. 밝은 어떤 것. 땅 위에서. On the ground. 네, 땅 위에서. Was in a parts of a flower. 그것은 꽃의 일부였을까요? I bent down to look. 나는 기울여서 보려고 기울였어요. It was closed sock. 그것은 클로드의 양말이었어요. It was full of holes. 그것은 구멍으로 가득했어요. 왜 이렇게 됐을까요? 이해를 못하겠네. 네, 그죠? I made the great have just served a case I did not want to serve. 네. 이게 나 위대한 네이트는 풀었어요. 방금 a case 그 사건을 풀었어요. 근데 뒤에는 I did not want to serve는 내가 풀고 싶지 않은 사건이란 얘기죠. 그래서 이게 요 I did not want to serve가 앞에 관계대명사 생략되고 앞에는 a case를 수식하는 거죠.
네, 그렇게 해석하셔야 되고요. And found a sock Claude will never want to wear. 그리고 찾았어요. a sock, 양말 한쪽을 Claude will never want to wear. 클로드가 절대 입고 싶어하지 않을 그런 그 양말을 찾았어요. 그래서 앞에 거 a sock을 또 Claude will never want to wear가 수식하고 있는 거예요. I picked up the sock and put it in my pocket. 나는 그 양말을 집어들어서 내 주머니 안에 넣었어요. Put it in. Rocks and a sock. I said. 라임 맞죠? Rock, sock. 재밌어요. This yard is no help. 이 마당은 도움이 안 돼요. The tray is cold. 그 자취는 오래됐다는 얘기죠. 네. 자취가 오래됐어요. cold, 차갑다. hot trail은 방금 지나가서 방금 생긴 자취를 hot trail이라고 얘기하고, cold trail은 그 오래돼가지고 자취가 오래돼서 별로 찰 게 없는 그런 걸 cold trail이라고 하는 거죠. 네, tray is cold, 오래됐다는 얘기고요. But we will not give up. 하지만 우리는 포기하지 않을 거예요. On to the next yard. 네, 다음 마당으로 가라고 얘기한 거예요. The next yard was full of statues. 다음 마당은 동상으로, 석상으로 가득 차 있었어요. 스태츄, 동상, 석상. 이런 경우 되게 속상이죠. 네. Snow White and the Seven Dwarfs. 드워프는 난장이고요. 백설공주와 일곱 난장이에요. Five Flamingo. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 무슨 노래인가요? Five Flamingo라고? 네. And three ducks. 그리고 세 마리의 오리. There was nothing alive or green or growing. 네, 거기에는 살아있는 것도 없고, green, 초록색도 없고, or growing, 자라는 것도 없었다는 얘기죠. 네, 그래서 풀이 없는 그런 정원이에요. The tortoise could not have eaten here. 거북이가 여기를 먹었을 리 없어요. The tray is getting colder. 그 자취는 점점 더 차가워져요. 점점 더 오래됐어. 그럼 볼 게 없는데 이런 얘기죠. I said, 내가 말했어요. Snow White, 백설공주, Seven Dwarfs, 일곱 난쟁이, Five Flamingos, 그 Five Flamingo, 이 다섯 마리, and three ducks cannot help us find the tortoise home. 그것들이 cannot help us, 우리를 도와주지 못해요. 거북이를 찾는 걸 도와주지 못해요. help 목적어 동사 원형이죠. 목적어 나왔는데 동사 원형이 나왔어요. help는 무슨 동사? 사역 동사. 네, 이걸 알아두시고요. 그 다음에 But I, Nate the Great, will never give up. 나 위대한 네이트는 절대 포기하지 않을 거야. Sludge wagged his tail. 슬러지는 그의 꼬리를 흔들었어요. We went to the next yard. 우리는 다음 마당으로 갔어요. It was a mess. 그것은 난장판이었어요. I saw pieces of flowers. 나는 꽃들의 조각을 봤어요. Pieces of weeds. 네. 무슨 조각? 잡초의 조각. Pieces of grass. 풀의 조각들을 봤어요. 전부 다 조각 나 있었다는 얘기예요. 네, 그렇죠. This yard had been beaten to death. 네, beat는 바이트의 과거 분사형이에요. had been beaten은 씹혀졌었다라는 얘기예요. 그렇죠? 네, 이 마당은 씹혀졌었어요. to death, 죽도록 씹혀졌어요. 라는 얘기예요. 네. 네. 죽도록 들려면은 beat to death죠. 그거는 beat를 쓰는 때리다. 네. 어쨌든 죽도록 씹어먹혀졌다는 얘기고. 슬러지 and I looked at each other. 슬러지와 나는 서로를 쳐다봤어요. I, Nate the Great, say that the tortoise must have eaten many meals in this yard. 나 위대한 네이트는 말하기를 그 거북이가 the tortoise must have eaten 먹었음에 틀림없어져. 이건 먹어야만 해가 아니라 many meals 많은 식사를 in this yard 이 마당에서. This must be his favorite restaurant. 이것이 아마 그의
가장 좋아하는 레스토랑일 거야. 네, 음식점일 거야. 그런 거죠. And suddenly I knew why. 그리고 갑자기 알았어요. 왜 그런지. I saw a fence with a sign on it. 나는 봤어요. fence를 봤는데 뭐냐면 with a sign on it. 네, 그 위에 사인이 있는이에요. 사인이 있잖아요. 펜스가 이렇게 벽이 있으면 이 위에 있어서 온이 아니고 벽이 있으면 벽에 붙어 있는 것도 온이에요. 그래서 이 그림도 a picture on the wall이에요. 네, 옆에 붙어 있어도 온을 쓰고 심지어는 이렇게 그 천장이 있고 밑에 붙어 있어도 온을 써요. 특이하죠, 온이. 펜스 위에 있는 그 간판이 아니고 그 펜스 앞에 붙어 있는 거예요. 옆에 붙어 있는. 네. Beware of the tortoise. 네, 그 조심하세요. 그죠? 거북이 조심 그랬듯이. 개 조심은 많이 붙이죠. 네. 그다음에 I opened the box. 나는 문을 상자를 열었어요. I spoke to the tortoise. 나는 그 거북이한테 말했어요. Welcome home. 네, 집에 잘 왔어. I said. The case is solved. 그 사건이 해결됐어요. I took the tortoise out of the box. 나는 그 거북이를 박스 밖으로 꺼냈어요. Suddenly a lady came from behind the fence. 갑자기 한 숙녀분이, 한 여자분이 펜스 뒤에서, 담장 뒤에서 왔어요. 네, 두 번째 사람이에요. 네이터 그레이트의 어른들이 안 나온 걸 유명한데 지난번 거에서 한번 나왔죠. 그 뭐죠? 필로 케이스. 네, 필로 케이스에서 한번 나왔고 이번에 두 번째 어른이에요. 진짜 말을 하는. 네. She ran toward us. 우리 쪽으로 뛰어왔어요. Speedy. 네. Speedy. 뭐라 그래요? 총알아? 이렇게 되면 Speedy. Did you escape under the fence again? 스피디야, 너는 그 펜스 밑으로, 담장 밑으로 또 도망쳤니? 이런 얘기예요. You are late for lunch. 너는 점심시간에 늦었구나. Lunch, I thought. 점심 식사라고. This tortoise never stopped eating breakfast. 이 거북이는 아침 식사 먹는 걸 절대 멈추지 않았는데 무슨 얘기냐면 한참 멀리 간 거죠 지금. 지금 그 남의 집 전원을 몇 개를 거쳐서 우리 집까지 왔는데 그 내내 먹고 있었죠. 그 작업을 쭉 찾아왔잖아요. 근데 또 점심을 먹어보는 거죠. I handed Speedy to the lady. 나는 그 여자분께 스피디를 건네줬어요. Sludge's tail drooped. 슬러지의 꼬리는 drooped, 축 처졌어요. 왜 그랬을까요? 뭔가 아쉬움이 있는 거죠. 헤어진 거에 대한 뭐라 그래야 돼요? 약간 쓸쓸함? 뭐 그런 거. He was sorry to see Speedy go. 그는 sorry, 유감이었어요. 스피디가 가는 걸 보는 게 유감이었어요. 그래서 to see가 이유를 나타내죠. sorry한 이유예요. 이 투부정사의 부사적 용법이다 라고 말씀드리고 싶어요. 스피디가 가는 걸 봐서 유감이었어요. So was I. 나도 그랬어요. 아까 so did I 보셨죠? 네. So did Sludge and I 보셨는데 여기서는 그 was를 쓴 이유가 he was sorry 비동사니까 나도 그랬어요. 나도도 거기도 비동사 쓰셔야 돼요. So was I. 나도 그래요. Speedy was a flower wrecker. 네, wreck은 이제 그 난파시키다니까 엉망을 만드는, 꽃밭을 엉망으로 만드는 놈이에요. 그런 사람이에요. And very slow mover. 그리고 아주 천천히 움직이는 사람이에요. And he had nothing to say. 그리고 그는 말할 것이 없어요. 말을 못하죠. But he was an okay tortoise. 하지만 그는 괜찮은 거북이에요 라는 얘기죠. We'll be back to visit, I said. 우리는 돌아올 거야. 방문하러 다시 오세요. 내가 가끔 방문할게. 네, 이런 얘기죠. If you are here, 만약에 네가 여기 있으면 remember where you live. 어디에 사는지 기억해둬 라는 얘기죠.
네. I reached into my pocket. 네, 나는 내 그 주머니에 손을 뻗었어요. I pulled out clothes sock. 그리고 클로드의 양말을 pulled out 꺼냈어요. I tied it to the top of the stick. 나는 막대기의 끝에 꼭대기에 그것을 tied 묶었어요. tied 이것을 묶었어요. I stuck the stick in the ground. 나는 그 스틱을 stuck 꽂았다는 얘기죠. 네. 밀어넣다 stick. 그래서 여기서 스틱 앞에 스틱의 과거형 스톡이 나왔고 뒤에 스틱은 막대기죠. 그래서 스틱이 막대기에 꽂아넣다, 뭐 찌르다, 들러붙다 여러 가지 뜻이 있죠. 네. 별게 다 떠요. A flag for you, Speedy. 네. 너를 위한 깃발이야. This land is yours. 이 땅이 너의 것이야. You ate it. 네가 먹어. 네가 먹었지. 네, 그런 얘기죠. Then Sludge and I and the empty box started home. 그리고 슬러지와 나와 그리고 그 빈 박스가 집으로 출발했어요. Slowly, 천천히, very slowly, 아주 천천히. 좀 우울하죠? 네. 이 책을 읽으면서 왜 끝이 이렇게 우울할까? 왜 이렇게 네, 그런 생각을 많이 했어요. 네, 전 뭔가 거북이와 이렇게 여기저기 돌아다니면서 정이 많이 쌓였던 것 같아요. 그래서 우울해한 것 같은데 좀 어쨌든 결말이 딴 책과 완전히 다르다 이런 생각을 했고요. 여러 가지 면으로 재밌는 면이 있는 네, 그런 책인 것 같아요. 네, 다음 주에도 네이터 그레이트 시리즈를 해드릴 텐데 제가 생각을 해보니까 다른 제가 요즘에 구구에서 저기 뭐죠? 원격 수업을 하는데 거기서 보니까 많은 책들을 읽을 만한 책들이 있더라고요. 그림책들. 그래서 그런 것들을 해드려도 될 거라는 생각을 하면서 보니까 뭐가 나왔냐면 그 다음 건 이제 크런치 크리스마스네요. 네. 다음 주에 크런치 크리스마스를 하고요. 그럼 몇 개가 남냐면 6개가 남아요. 어떡하지? 빨리 끝낼까요? 갑자기 시급한 생각이 확 들면서 네, 그래도 이건 끝까지 할 겁니다. 네, 끝까지 일단 끝내고 그리고 이제 그림책을 하는 게 좋지 않을까? 네, 이런 생각을 하고 있어요. 네, 그림책들 중에 그림이 많아서 이해는 쉬운데 그런데 어려운 표현이 나온 것들이 되게 많아요. 네, 그래서 짧지만 쉽지 않다. 네, 그게 그림책들의 특징이죠. 네, 그래서 그렇게 할 생각입니다. 6편이면 2월달 넘어가겠네요. 네. 그때쯤 되면 그림책을 바꿀 생각이고요. 그리고 다음 주에는 그러니까 설날 끝나고 나서는 2월의 책, 2월의 영어원서 큐레이션 책을 선정해서 알려드릴 거예요. 관심 있으신 분들은 영어원서 큐레이션 신청해 주시고요. 그레이드 3 책, 그레이드 4 책 네, 주로 하는데 절대 쉽지 않다는 거. 그리고 열심히 읽으시면 표현과 재미와 연습도 다 할 수 있는 책이라는 걸 꼭 알아주시고요. 네, 신청해 주세요. 네. 여기까지 들어주셔서 감사합니다. 네. 좋아요, 구독 꼭 부탁드리고요. 다음 주까지 안녕히 계세요.